अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम अज दी गल नाल मैं हाँ थोड़ा मेज़बान शाहिद सकलैन लक। पाकिस्तान इस्लामाबाद टॉक्स दे नाल अमरीका ते ईरान दे दरम्यान जिहड़ा है मुज़ाकरात दा एक सैशन होया जिहड़ा कि 2-3 सैशनस ते मुश्तमिल सी। पूरा जिहड़ा है सिलसिला होया और उन्हां मुज़ाकरात दे बाद दोहां ममालिक दे वफूद जिहड़ा है वो अपने मुल्कां नूं वापस चले गए। इन्हां मुज़ाकरात विच एक मीडिया ब्रीफिंग भी हुई और वो ब्रीफिंग जिहड़ा है वो GD वैंस जिहड़ा है अमरीका के नायब सदर ने वो करके गए। दोवां फरीकैन ने डेड लॉक के बावजूद दोबारा जंग वाल जड़ा जान लई आरजी जंगबंदी खत्म होने का इशारा दिता है, जिस तो बाद अमरीका ते ईरानी वफूद अपने मुल्क वापस रवाना हो गए। उन्हें वापस इस उम्मीद नाल ये वफूद गए ने कि पाकिस्तान की सालसी ते मुसलसल राबते के जरिए जारी मुज़ाकरात जड़ा है वो जिन्हां नाल पूरी दुनिया च अमन है वो अगे वध सकणगे। इन्हां गल्लां विच जिहड़ा है ये जे कुछ हो रहा सी, अमरीका ने की तजावीज़ पेश कीतियां, डेडलॉक वाले नुकात उत्ते एतमाद किन्ना ही होया, इख्तलाफात किन्नी हद तक घट गए अते पाकिस्तान दा इस मुज़ाकरात विच किरदार के रहा। बेशक अमरीका ते ईरान जिहड़ा है हाले तक किसी मुआहदे ते नहीं पहुँच सके, पर इन्हां नूं सामने बिठाना ही अपनी जगह ते पाकिस्तान दे एक बहुत वड्डी कामयाबी है। माजी दे अमन मुज़ाकरात दे बरअक्स पहली बार इहो जिहा होया है कि बिला वास्ता पैगामात ते तहरीरी मुसवदे का तबादला भी इन्हां मुज़ाकरात विच कीता गया। तारीखी मुज़ाकरात की पहली नशिस्त विच इन्हां अहम मामलात ते गल्लां होईयां, जिन्हां दे विच यूरेनियम जंगे हथियारां दे हवाले नाल गल्लां होईयां, ईरान उत्ते माशी पाबंदियां अते जंग जिहड़ा है वो मुकम्मल तौर पर खत्म करने के इकदामात ते होर कुछ अहम मसाइल ते भी इन्हां मुज़ाकरात विच गल हुई। कई इख्तलाफात जिहड़ा है वो काफ़ी हद तक कमी आई, पर 3 बुनियादी नुकात उत्ते इत्तफाक ना हो पाया, जिन्हां दा सबब मुज़ाकरात दा डेडलॉक जिहड़ा है वो बढ़िया। ईरान विच मौजूदा जिहड़ा यूरेनियम है उसदा मुस्तकबिल की होएगा, एक उन्हां दे विच ये मामला सी। दूजा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ दा जिहड़ा है वो कंट्रोल अते तीजा ईरान दे जिहड़े मुंजमद एसेट्स ने उन्हां दी बहाली दा वक्त जिहड़ा है उहदा चीज़ जिहड़ा है वो सामने नहीं आई, जिहदी वजह तो ये डेडलॉक किया जा रहा है कि ये पैदा होया। मुज़ाकरात का नतीजा जिहड़ा है वो फिलहाल सामने नहीं आया, पर सीज़ फायर जिहड़ा है हुण भी बरकरार है तो उम्मीद ये की जा रही है कि अगे भी एक कायम रहेगी। ज़राए दस रहे हैं कि पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि फरीकैन के दरमियान इख्तलाफात जिहड़ा है वो ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान इन्हां 3 बुनियादी जिहड़े मैं तुहानूं दस चुका इख्तलाफात नूं हल करन लई न्यूट्रल प्लेयर का जिहड़ा किरदार है वो पहले भी अदा कर रहा सी और हुण भी अदा करता रहेगा और अगे भी कर सकता है। इस तरह का किरदार जो इख्तलाफात नूं कम करके एक ऐसी तजवीज़ से गौर करन ते इन्हां दोनों मुल्कां नूं ले आवे जिस नाल इस मसले का जिहड़ा है वो मंतकी हल निकल सके। अहम गल ये कि ये पूरी गलबात जिहड़ी हुई है इन्हां हालात विच हुई है जिथे तीनों ममालिक जिहड़ा है वो जंग रोकण लई संजीदा सन ते खास तौर पर पाकिस्तान बहुत ही मेहनत की सी, जिहदा कि एतराफ़ भी किया गया दोवां अतराफ की तरफ को। इसका मकसद ये भी सी कि दोवां मुल्कां दीयां हुकूमतां अपने दाखिली दबाव, क्योंकि उन्होंने तो एक दबाव भी है, तो उसके अलावा अवामी मुतालबात के तहत मुज़ाकरात जिहड़ा है वो रुकावट किसी चीज़ नूं ना बनन देन। सब तो पहला ये समझना भी जरूरी है कि यह तनाज़ा बहुत ही पेचीदा है, कोई एक दिन की गल नहीं, और इसके अलावा जिसका हल जिहड़ा है वो कोई आसान भी नहीं। दूजा दोवां मुल्कां दी हुकूमतां उत्ते अपने अंदरूनी प्रेशर्स भी मौजूद ने और वो बहुत ज़्यादा ने। तो तीजा इसराइल की मौजूदगी भी इस मामले नूं मज़ीद हसास बना देता है और ये नाल क्योंकि वो जिहड़ा है किसी भी वक्त तुहानूं पता है कि इसराइल जंग बंदी खत्म होने का सबब बन सकता है और इन्हां मुज़ाकरात के दौरान तुहानूं नज़र आया कि लबनान उत्ते हमले भी किए गए। मुज़ाकरात विच डेडलॉक पैदा होने तो बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट विच लिखिया और बहुत सारियां जिहड़ा है उन्हां इस पोस्ट दे विच अहम गल्लां भी कीतियां। उन्होंने कहा कि जी सब तो पहला था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ते फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की उन्होंने तारीफ की थी और उन्होंने काबिल ते गैर मामूली शख्सियत करार दिता। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान नाल मुज़ाकरात विच कई नुकात उत्ते इतफाक होया सी, पर सब तो अहम जिहड़ा नुकता सी वो सी यूरेनियम की अफजूदगी वाला और उहदे उत्ते साडा इतफाक नहीं हो सकिया। उन्होंने मजीद भी यह कहा कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है उन्होंने खोलने का वादा किया, पर वो इस नाकाम रहा, जिस नाल दुनिया बेचैनी बढ़ गई है। ये जरूरी है कि ईरान फौरी तौर पर यह आलमी बंदर जी गुजरगाह है इनू खोल दे। सदर ट्रंप ने अपने इस बयान यह भी लिखा कि JD वैंस उसके अलावा स्टीव विटकॉफ ते जैरेड कुशनर ने उन्होंने इस्लामाबाद विच मुज़ाकरात की जी तफसील से उहदे नाल आगाह किया। उन्होंने यह भी कहा कि सब तो अहम ईरान के जोरी अजायम ने जिन्हां तो ईरान पिछे हटण लई तैयार कोई नहीं। सदर ट्रंप ने यह भी दस्सिया
कि कई हवाले चो कह सकते हैं कि अमरीका ने ईरान नाल जेड़े नुकात उत्ते इतफाक किया वो नुकात कोई इतने अहम नहीं, क्योंकि सब तो अहम गल जी ईरान की क्यादत को न्यूक्लीयर हथियार ना बना या उन्होंने को न्यूक्लीयर हथियार ना होने। अमरीकी सदर ने पहली बार ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ब्लॉकेज की धमकी भी दी है और उन्होंने कहा कि अमरीका ईरान को ये हथियार हासिल नहीं करन देगा, तो इसलिए अमरीका फौरी तौर पर जोड़ा है वो गुजरगाह जितने भी जहाज़ दाखिल होंगे तो निकलणगे उन्होंने तमाम बहरी जहाज़ों की नाकाबंदी करेगा। जे कोई जहाज़ ईरान को जोड़ा है वो पे करेगा, पेमेंट करेगा या कोई मदद देगा, उन्होंने महफूज रस्ता नहीं दिता जाएगा। अमरीकी बहरिया गुजरगाह मौजूद माइनस को नाकारा बनाने का अमल भी शुरू करेगी। जे ईरान ने अमरीकी बहरिया उत्ते हमला किया तो उन्होंने फिर बड़ा सख्त जवाब दिता जाएगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने भी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के मुताबिक अज तो अबनाए हुरमज़ की नाकाबंदी शुरू करने का ऐलान कर दिता है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन अबनाए हुरमज़ की नाकाबंदी अज शाम 7 बजे तो शुरू होगी। सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी का आरजी नफाज ईरानी बंदरगाहों और ईरानी पानियों के आने वाले जोड़े जहाज़ ने तो खलीज अरब तो खलीज ओमान ईरानी बंदरगाहों के उत्ते आने वाले जहाज़ों के उत्ते लागू होएगा। ट्रंप ने अबनाए हुरमज़ की नाकाबंदी का ऐलान किया है तो ईरान को टूल अदा करने वाले जहाज़ों को रोकने का भी ऐलान किया है। दूजे पासे पासदारान इनकलाब ने कहा है कि अबनाए हुरमज़ के करीब आड़ वाले जोड़े फौजी जहाज़ होंगे उन्होंने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा तो उन्होंने फौजी जहाज़ों नाल बड़ी सख्ती नाल असीं निपटांगे। अबनाए हुरमज़ मुकम्मल तौर पर साढ़े कंट्रोल ही तो पासदारान की बहरिया इसकी स्मार्ट मैनेजमेंट कर रही है। दूजे पासे ईरान ने पासदारान की बहरिया वालों अमरीकी जहाज़ को अबनाए हुरमज़ तो वापस मुड़न की वार्निंग की वीडियो जारी की है जी तुसीं मीडिया के उत्ते जरूर वेखी होगी। अच्छा, इधर कुछ बरतानवी जरीदे लिख भी रहे और बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ वला दोबारा जड़ा है वो जंग दे विच नहीं जाएंगे और वो समझ चुके हैं कि उन्होंने ये जंग उन्होंने बड़ी जड़ा है वो महंगी पै रही है और उन्होंने नहीं करनी चाहिए। इकोनॉमिस्ट ये लिखता है कि हर जंग कम अज़ कम किसी एक की शिकस्त होगी। जे ईरान जारी जंग सीज फायर के जरिए जंग खत्म हो जाए तो सब तो वड्डी शिकस्त सदर डोनाल्ड ट्रंप की होगी। इकोनॉमिस्ट ये भी लिखता है कि ईरान के खिलाफ इस जंग ने अमरीकी ताकत चलाने के नए तरीके लिए सदर ट्रंप के विजन की कमजोरी को जाहिर किया। रिपोर्ट ये भी दस रही है कि ट्रंप दोबारा जंग वाल नहीं जाएंगे, वो हुण समझ चुके हैं कि जी उन्होंने ये जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए। रिपोर्ट ये भी कहा गया है कि अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान को तबाह करने दी धमकियां ते इश्तियाल अंगेज़ बयानात ने हुण इवें लगता है जिवें वो अपनी पसपाई को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इकोनॉमिस्ट का यह भी कहना है कि ट्रंप जानते हैं कि नई जंग जो है वो मंडियां खौफ तो हिरास पैदा करेगी तो सुनहरी दौर के दाव्यां तो बाद वो मुज़ायका खेज़ जोड़ा है जोड़े दावे कर चुके हैं वो फिर मुज़ायका खेज़ लगेंगे। ट्रंप के 3 वड्डे मकासद ने मशरक़ वस्ता को ज़्यादा महफूज तो खुशहाल बनाना, ये उन्होंने दावा किया ईरानी हुकूमत का खात्मा तो ईरान को मुस्तकिल तौर पर जोहरी ताकत बनने तो रोकना और वो जोड़े मामलात ने जितने उन्हें दावा किए सन वो पूरे बिल्कुल भी नहीं हो सके। जनाब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने जवाब दिता है और उन्होंने कहा है कि अबनाए हुरमज़ की नाकाबंदी बारे बयान जड़ा है वो बहुत ही मुज़ायका खेज़ है। नाम निहाद जड़ी नाकाबंदी के बाद थोड़ी देर तुसी जड़ा है $4 वाले पेट्रोल में फिर याद करोगे, ये कहना सी बाकिर कालीबाफ का। उन्होंने एक्स से पोस्ट की थी और उन्होंने कहा कि ईरान के अज़म को दोबारा आजमान की कोशिश न की जाए, किसी भी गलती का सबक पहले ही दिता जाएगा। जो तुसी जंग करोगे तो असी भी जंग करांगे, जो तुसी मनतक नाल गल करोगे तो असी भी फिर मनतक नाल गल करांगे। दूजे पासे ईरानी वफद ने कहा कि उन्होंने ईरान की नेकनीयती साबित करने बहुत अच्छे इकदाम किए जिन्हों के नतीजे मुज़ाकरात पेशरफ्त हुई। उम्मीद की जा रही है कि जो मुज़ाकरात हुए हैं ये बिल्कुल खत्म नहीं हुए बल्कि इन्हां अगे भी बेहतरी की गुंजाइश है और चीन और दूजे ममालिक जोड़े अबनाए हुरमज़ के हवाले नाल स्टेटमेंट है सदर ट्रंप का वो बड़ी ही मुखालफत ते मुजम्मत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी सदर ट्रंप के स्टेटमेंट ने खिते कशीदगी वधाण का यह जो स्टेटमेंट है वो इकदाम होएगा। चीन के वजीर दिफा डोंग जिन ने अपने बयान कहा कि चीन के ईरान नाल अहम तजारती ते तवानाई के मुआहदे ने जिन्हों का एहतराम किया जाएगा। उन्होंने अमरीका को खबरदार किया है कि चीन अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा तो उम्मीद रखता है कि होर मुल्क इस मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे। एडमिरल डोंगजिन ने उन्होंने कहा है कि अबनाए हुरमज़ ईरान के कंट्रोल ही तो चीन ਲਈ खुली है तो चीनी पहरी जहाज़ इस रस्ते तो मामूल के मुताबिक गुजर रहे हैं।
चीनी वजारत खारजा ने भी अपने बयान किया है कि इस अहम आबी गुजरगाह को महफूज मुस्तहकम से बिला रुकावट रखना आलमी बरादरी का मुश्तरका मफाद है। चीन ने यह भी दोहराया कि तवानाई की फराहमी के तसलसल लिए और तमाम अफ्रीकन के नाल ताउन जारी रखेंगे। चीन ने इस्लामाबाद अमरीका तो ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात को मुस्बत पेशरफ्त करार दिता है तो उम्मीद जाहिर की है कि अफ्रीकन जंगबंदी का एहतराम करने ते कशीदगी घटाने लई संजीदा इकदाम करने। दूजे पासे बरतानिया तो आस्ट्रेलिया ने भी अपना हुरमज़ की मुमकिन नाकाबंदी की मुखालफत की है, जदों कि तुर्की जापान ने जोर दिता है कि तनाज़ा को सफारतकारी के जरिए हल किया जाए। बरतानिया तो आस्ट्रेलिया ने ईरान तो अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात कोई डील ना होने को मायूस कुन करार दिता है और उन्होंने तरफ को यह कहा गया है कि जी ये जी गलबात है इनू अगे जाना चाहिए और सफारती हल निकलना चाहिए। ये सारे मामला जितने भी हुए सन मुज़ाकरात के बाद असी तुहाडे सामने रख दिते। अपना हुरमज़ की बंदिश उहदा की असर पवेगा आलमी जी मईशत है उहदे और जेडे ममालिक ने जिन्हों को तेल जा रहे हैं अपना हुरमज़ के जरिए उन्होंने के रद्द अमल होएगा। इस सारे मामले पर गल करांगे। एक छोटा जिहा ब्रेक लेने ब्रेक के बाद साडे नाल डॉक्टर रिजवान नसीर साहब मौजूद होंगे, उन्होंने तो पूछांगे इन्हां सारे मामलों के हवाले नाल। एक छोटा जिहा ब्रेक ते ब्रेक के बाद वापस आवांगे तो कुछ मजीद गल करांगे। वेलकम बैक नाजरीन। तो अपना हुरमज़ की बंदिश के हवाले नाल जी धमकी दी गई है अमरीका की तरफ को रिएक्शन आ रहे ना सिर्फ ईरान की तरफ को बल्कि पूरी दुनिया के ममालिक रिएक्शन दे रहे हैं। मामला किहड़े पासे जाता हुआ नज़र आ रहा है। साडे नाल मौजूद ने डॉक्टर रिजवान नसीर साहब माहिर बैनुल अक़वामी अमूर ने, उन्होंने तो पूछांगे इस मामले नाल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तुसीं प्रोग्राम में शिरकत की। सब तो पहला तो मुज़ाकरात होए ने, मैं चाहांगा कि मुज़ाकरात के हवाले नाल दस दिओ किस तरह कामयाबी नाकामी अगे पेशरफ्त होएगी नहीं होएगी। जरा मैं चाहांगा मुज़ाकरात से अपना मौक़िफ़ दे दो, फिर अगे भी इन्हां मामलात ते गल करांगे। मुज़ाकरात तो किस तरह वेख रहे हो? शाही साहब अपने प्रोग्राम ते मदद करने का तुहाडा बहुत शुक्रिया। देखो मुज़ाकरात दे उत्ते टेबल ते ले आना दोनों अफ्रीकैन नूं बहुत वड्डी कामयाबी है। अगर तो देखो तुसीं देखो दुनिया च किन्ने ममालिक ने 190 तो ज्यादा सॉवरन कंट्रीज ने दुनिया दे विच। 190 कंट्री दे 90 कंट्री मुतासिर होए ने इस जंग तो, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद हो गई, किसी दी तो एनर्जी गुजरती है, किसी दा फर्टिलाइजर, किसी दा फूड, इसे तरह ही सही। हुण देखो 190 तो ज्यादा ममालिक ट्राई कर रहे सन ये जंग रुक जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी तुसीं ये देखो जी मैं समझदा कि अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी है पाकिस्तान नूं। वो यह देखो कि न्यूयॉर्क टाइम्स तो लैके वाशिंगटन पोस्ट तो लैके CNN की ते किहड़े दुनिया दा मेन स्ट्रीम मीडिया ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵਿਟਕੌਫ ਨੂੰ ਤੇ ਜੈਰਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਲੇਬੋਫ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 47 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ 1 to 1 ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸਫਾਰਤੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਸਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਰਾਜ ਆਫ ਮਿਸਾਈਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਹਲੇ ਦੋਨੋਂ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੌਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ 47-48 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਸਲਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮਾਨਾ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਫਾਰਤੀ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਫਾਰਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਐਸਾ ਇੱਕ ਐਵੀਨਿਊ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੌਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਗ ਰੋਕ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨੈਬ ਸਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਭਰਪੂਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਜਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਇਲਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਲਬਨਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਇਲਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਮਨ ਤੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਸ ਸਪੋਇਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2। ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਸੁੱਟਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 200 ਸਾਲਾ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਸਦਰ ਜਾਂ ਡਿਗਨਿਟਰੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰੂਮ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰੂਮ ਉਹ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਔਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਫਾ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰੂਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਲਾਬੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੇਟੋ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਛੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰੂਮ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜੀ ਜਦੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸੈਪਟੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੜੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੈ 35 ਤੋਂ 37% ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਉਹ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ, ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸਦਰ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ, ਉਹ ਕਰਟੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੇ ਬੋਲਡ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਵੇਚਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰੂਮ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੀ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਉਕਤਾਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਣਗੇ, ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੰਬਰ 2, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, 1 ਹਫ਼ਤੇ 1.5 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੰਗ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇਟੋ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਗਰ ਇਤਿਹਾਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਰਨ ਵੇਚਿਆ ਆਪਣਾ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਚੂਰਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਰਾਕ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਰ ਆ, ਉਸ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਰ ਲਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਗੱਲ। अब पहली दफा होया है अमरीका की तारीख है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪੀਸ ਸਪਾਇਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੀਸ ਸਪਾਇਲਰ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ
ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ 80 ਤੋਂ ਉੱਤੇ, 80% ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ 40-45 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅਨਪਪੂਲਰ ਰਜੀਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਇਸਰਾਈਲ ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਨਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕਵਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਮਰੀਕਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਥੱਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਲੈਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਮਰੀਕਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਬਲੰਡਰ, ਉਹ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਵੀ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਤਵਾਲਤ ਨਾ ਦੇਣ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਸੇਫ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦਿੱਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰ ਲੈਣ, ਬਹਿ ਕੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਰ ਲੈਣ ਸਾਈਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨਸ ਕਲੀਅਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕਾਲਰ ਕੈਨਥ ਐਡਵਰਡਸ, ਜਿਹਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋਈ ਹੈ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਾਲਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਸਰਾਈਲ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਹੀ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਟਰਮ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਟੈਰਰ। ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਟੈਰਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਸਕਾਲਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਸਕਾਲਰੀ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਆਨੇ ਆ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 7 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਗਾ, ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਸ ਧਮਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਉਹ ਫੌਜ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਬ੍ਰੈਡ ਕੂਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਂਟਕੌਮ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟਸ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਰਸ਼ਿਪਸ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਉਡਾਤਾ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਉਡਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 에ਅਰਫੋਰਸ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਈਰਾਨ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਇਰਾਕ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਡੈਡਲਾਈਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸੈਂਟਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਝੇਲ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਆਣ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਜੰਗ ਆ, ਬਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੜਨੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਕਾ ਦੀ ਜੰਗ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਫਾਦਾਤ ਦੀ ਜੰਗ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਫਾਦਾਤ ਦੀ ਜੰਗ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਾਂਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸ਼ਿਪਸ ਉੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੰਗ ਛਿੜ ਜਾਏਗੀ, ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਟੈਂਸਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਟੈਂਸਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨया ਲਾਇਆਮਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਲਾਇਆਮਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਨਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਡਗਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ, ਗਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਆਨੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਰੱਖ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ JD ਵੈਂਸ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਕੌਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਾਅਦ ਚ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਮਾਦ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਟਡ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਿਲੀਅਨਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਰਾਕ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਿਲੀਅਨਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਿਲੀਅਨਰ ਬਣਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਗਰ ਆਖਰੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਵੱਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜੀ बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है, स्पेशली चीन की तरफ कोल, बरतानिया, आस्ट्रेलिया ने भी, और बहुत सारे ममालिक के उत्ते अपना रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। तो ये दस दो जिहड़ा ये बंदिश या ब्लॉकेज वाली गल हो रही है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਯਕੀਨਨ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਦ-ਏ-ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਦ-ਏ-ਅਮਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਫੈਕਟਰ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤਾਰੀਖ 5 ਸਾਲਾਂ ਜ਼ੌਦ ਬੰਦੇ ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਗਿਣ ਲਵੋਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਸੈਂਟਰਿਕ ਆ। ਔਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਥ੍ਰੈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਨੰਬਰ 1 ਥ੍ਰੈਟ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਖਜ਼ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਜੰਗ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਈਰਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। 40% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਥੋਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੋਚੀ ਖੜਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਪਰ ਸ਼ਿਪ ਅਸੀਂ ਵਸੂਲੀਏ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਲੈ ਲਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਜ਼ੇ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈਜਮੋਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਐਮਰਜਿੰਗ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੋਲਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਥੂਸੀਡੀਡੀਜ਼ ਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਰਪਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਮੋਨਰੋ ਡਾਕਟਰਿਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ। ਮੋਨਰੋ ਡਾਕਟਰਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨਰੋ ਡਾਕਟਰਿਨ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ਡ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ,
ਜਾਂ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬੜੇ ਮਫਾਦਾਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲੀਟੈਰੀਲੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ। ਤੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 40% ਤੱਕ ਗਲਫ ਤੋਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਮਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੀ ਦੋ ਮਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬਾਹਮੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਈਨਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਤਬਾਹ ਕਰਤੇ, ਇਹਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਮੈਂ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿੱਡਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਏਰਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜੈਸਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਡਾਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਅਦਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਜੰਗ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਕਰਕੇ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਠੀਕ। ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਕੇ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਦੇ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਕਿ ਅਗਰ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਮਾਲਿਕ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇਟੋ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਸਵਿਜ਼ ਕੈਨਾਲ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਿਜ਼ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਸਿਮਿਲਰ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੇ, ਫਰਾਂਸ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪਾਵਰਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਆ, ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਪਾਵਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਮਾਮ ਇੰਟਾਇਰ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈਵੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ એનર્ਜੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਨ ਐਂਡ ਫਰਾਂਸ ਐਂਡ ਅਦਰਸ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਮੇਜਿਨ ਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਮਾਲਿਕ, ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ ਕੱਲਾ ਆਏਗਾ, ਈਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਵਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਉਕਤਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਰਾਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਤੇ, ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ੇ ਮੌਕਫ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਗਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ, ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਂਸ਼ੀਅੰਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, 3 ਨੁਕਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੈਡਲਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ 3 ਨੁਕਾਤ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਅਫਜ਼ੂਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਐਸੈਟਸ ਸਾਡੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਤਰਫ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਾਤ ਨੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ? ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੁੰਜਮਦ ਅਸਾਸਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਅਫਜ਼ੂਦਗੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਾਰੀ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਫੀ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁੰਜਮਦ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ
ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਹੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਉਹ ਗਰੰਟਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਇਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਉਹਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਕਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਜਾਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਅਫਜ਼ੂਦਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੈਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਾਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ 1948 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗਜ਼ਾ ਦੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਦਤਰੀਨ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਲੈਬਨਾਨ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਨੇ IAEA ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਟਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ, NPT ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਆਦਤ ਤੇ ਇਹ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਸਖਤ ਲੋਕ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਤ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਐਨੀ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲੈਸਨ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਆ। ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਔਰ ਈਰਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰੇਬਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਣਗੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਖੋ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਤੀਸਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਖੁਲਵਾ ਦੇਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਲਵਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਮਿਲਟਰੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਮਰੀਕਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਕਰਨ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, तुसी प्रोग्राम में शिरकत की थी। नाजरीन एक छोटा जिहा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आवांगे तो कुछ मजीद मामलात ते गल करांगे। वेलकम बैक नाजरीन। ते प्रोग्राम के आखिरी हिस्से गल करने जरा पाकिस्तान का जोड़ा आलमी सतह उत्ते बनता होया इमेज उहदे वाल। पाकिस्तान ने ईरान और अमरीका के जोड़ा आपस में मुज़ाकरात कराए। पूरी दुनिया पाकिस्तान ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਕਾਦ ਹੋਇਆ ਸਨ 2026 ਦਾ ਆਲਮੀ ਸਤਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਨ 2026 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਮਾਹਿਰੀਨ, ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੰਦੂਬੀਨ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁਰਕਾ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਰਰੀਨ ਤੇ 17 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਆਲਮੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਅਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਫੀਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਈਦ ਸ਼ੇਖ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਮੁਈਦ ਯੂਸਫ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਰਿਨਾਊਂਡ एनालिस्ट भी ने और अहदा भी रख चुके हैं हुकूमत जी गुज़श्ता हुकूमत सी। और अलावा हिना रब्बानी खार साहिबा अगेन रिनाउंड नेम, आसमा शिराजी साहिबा जो है वो एंकर पर्सन ने और ये अलावा मेहर बुखारी और दूसरे कुछ लोगों ने भी इतने शिरकत की थी। और इस तो अलावा शहबाज तसीर, हसन शहरियार, यासीन, फैसल कपाडिया, माहिरा खान वर्गे ਜਿਹੜੇ नॉन फेसिस ने उन्होंने भी उत्थे शिरकत की। और बैन अल-अक़वामी मंदूबीन माइकल कोगलमैन, क्रिस वैन होलन ते ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜ਼ੋਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਤਲਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਹਿਮ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਉੱਤੇ ਤਫਸੀਲੀ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਖਲੀਕੀ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ, ਸਮਾਜੀ ਜਿੱਦਤ, ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ,
सकाफत, तालीम, सेहत, मीडिया ते बैरून मुल्क पाकिस्तान ਦੀਆਂ खिदमात इस कॉन्फ्रेंस ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰਾ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ਨ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਅਮਨ ਦੇ ਕਿਆਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰਾ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਬਹਾਰਤ ਦੇ ਜਾਰਹਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਅਮਨ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ਵਿੱਚ पाकिस्तान ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਖਾਸ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਫਆਲ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। और इस हवाले नाल मजीद भी जो है कुछ कॉन्फ्रेंस गलबात हुई। कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब नूं तरक्की की बुनियाद करार दिता गया तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों दी जिहड़ियां सलाहियत ने उन्हां दी भी तारीफ की गई। पाकिस्तान दीयां इकतसादी इसलाहात उत्ते भी तफसीली गलबात हुई, जिथे इस अज़म का इजहार किया गया कि मईशत बहरान तो बाहर निकल चुकी है तो इसलाहात ने इन्हों मजबूत बुनियाद जो है फराहम की है। मशरक वस्ता की सूरत हाल में आलमी मीशत लिए एक बड़ा चैलेंज करार दिता गया। सरकार ने इस गल का भी एतराफ़ किया कि पाकिस्तान रियासती सतह उत्ते फिरकावारीत या मजहब की बुनियाद उत्ते कोई तफरीक मौजूद नहीं। सिंध हिंदू बिरादरी को कारोबार और कारोबार के मैदान जोड़े रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है, जो कि पाकिस्तान मौजूद खूबसूरत चर्चेज़ का भी जिक्र किया गया। पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी के फाल किरदार की भी तारीफ की गई। कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज तहसीर ने और बैंक ऑफ पंजाब के जफर सऊद ने जोड़े अपने तजर्बात शेयर किए और जोड़े सकाफत सर्वाइवल के आर्ट नाल वाबस्ता मंदूबीन ने भी जोड़े पाकिस्तान के मुख्तलिफ रंगों वाले कल्चर में जोड़ा उजागर किया, जो कि आसमा शराजी ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों की जमहूरीत के आइन की बालादस्ती लिए खिदमात को जोड़ा वो नुमाया अंदाज में पेश किया। अज के प्रोग्राम तो इतना इजाज़त दे, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।